ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ BA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಇವರ ವಾಸಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರು. ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಾಯಿ ರುಕ್ಷ್ಮಿಣಿ. ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತಲು. ಸ್ವತಃ 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಇವಳ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತಲಾದಳು. ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಯುವ ವಾಗ್ಮಿ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣಕಾರರು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ವಾಗಜಾರಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಯೋಗಪಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿ, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಹಲವಾರು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನವೂ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಈಗಿನ ಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಬಿರುದುಗಳು: ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದೇಶ ಭಾರತ ವತಿಯಿಂದ 2024-25 ಸಾಲಿನ ಯುವ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 2023 ಸಾಲಿನ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವರ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯದ ಆಶಾಕಿರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಯುವರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ 2022 ಸಾಲಿನ ರೋಟರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ 2024-25 ಸಾಲಿನ ರೋಟರಿ ಯುವ ಸಾಧಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರು ಉಪನಿಷತ್ ವೇ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಮಾರ ಹಾರಿಕ ಮಂಜನವರು ಎದುರಿರುವ ಆಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ नमस्कार. ओम भूतनाथाय विद्महे भावनंदनंदाय धीमहि तन्नो सस्ति प्रचोदयात. उपस्थित आप सभी का स्वागत है. आज ये दिन सिर्फ उत्सव का अवसर नहीं बल्कि एक असाधारण युवा महिला का सम्मान करने का अवसर है, जिनका यात्रा प्रेरणादायक रहा है. हमने अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम सबके बीच सुश्री हारिका मंजुनाथ उपस्थित है. एक ऐसा नाम जो पब्लिक सर्विस, कल्चरल एक्सेलेंस एंड यूथ एम्पावरमेंट की क्षेत्र में उज्जवल रूप से चमकता है. बेंगलुरु की इस प्रतिशाली बेटी हारिका मंजुनाथ की माता पिता और श्रीमती रुक्मिणी आज गर्व से अभिभूत होंगे. वर्तमान में BA प्रथम वर्ष की छात्रा होते हुए भी उन्होंने वो उपलब्धियां हासिल की है जो कि लोग सिर्फ स्वप्न में ही देख सकते हैं. उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि समाज में बदलाव लाने के लिए उम्र का कोई बाधा नहीं होती है. हारिका की असली विशेषता उनके सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण में निश्चित है. विशेष रूप से कैश लेन देन जागरूकता कार्यक्रमों में उनका योगदान भी है. उनकी प्रयास ने स्थल पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है. जब दिसंबर 2016 में स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रशंसा की और उनके प्रयासों की मान्यता दी. कल्पना कीजिए इतनी कम उम्र में इतना बड़ा प्रभाव छोड़ने के लिए कितना दृढ़ इच्छा शक्ति की होगी उन्होंने. समाज कार्यक्रमों में अलावा हारिका एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश में समान रूप से कौशल है. उनकी वाणी ने केरला, तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र में हज़ारों लोगों को प्रेरित की है. इसके अलावा वे एक उत्कृष्ट भरतनाट्यम और योग सिद्धि भी है जो परंपरा और आधुनिकता का समन्वय अद्भुत देती है. उनकी उपलब्धियों को विभिन्न मंचों पर सराहा गया है. कई कन्नड़ा, इंग्लिश और मराठी समाचार पत्रों में भी उनका प्रकाशित हो चुका है और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनका इंटरव्यू भी लिया है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने भी व्यक्तिगत रूप से उनसे भेंट कर उपलब्धियों का सराहा किया है. ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हारिका को प्रशिक्षित उपलब्धियों परसर को सम्मानित किया गया है जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा, समर्पण और उज्जवल व्यक्ति से दर्शाते हैं. जैसे कि धर्म संस्कृति प्रसारिणी अवार्ड फॉर प्रोपोगेटिंग रिलीजन एंड कल्चर, युवा प्रेरणा अवार्ड 2024-25 बाय दिशा भारता, नादप्रभा केंपगौड़ा अवार्ड 23 बाय BBMP, फील्ड मार्शल कैरप्पा अवार्ड बाय अखिला कर्नाटका एक्स सर्विसमेन्स एसोसिएशन, युवा नक्षत्र यूथ स्टार, वार्थुश्री अवार्ड राज्यज आशा किरण स्टेट्स रे ऑफ होप,
Yuva Ratna Yet Gem by Voice of Nation, Rotary Kannada Rajyotsava Award by 2022 by Rotary Club Mysuru, Rotary Youth Sadhakara Yet Achievers Award 24-25 by Rotary Club Bangalore. हरिका आपकी यात्रा मेहनत, जुनून और एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आप सिर्फ एक युवा आइकॉन नहीं बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा और आशा की किरण हो। आपके विचार, आपके कार्य और आपकी उपलब्धियां ये सिद्ध करती है कि एक व्यक्ति समाज में बदलाव लाना आप ही काफ़ी हो। यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ईश्वर आपको निरंतर नए ऊंचाइयों तक पहुंचने की शक्ति दे और आपकी रोशनी दूर दूर तक फैलती रहे। आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों के साथ हरिका मंजुनाथ का सम्मान करें और जो हमारे राष्ट्र की सच्ची अनमोल रतन है। स्वामी शरणमಯ್ಯಪ್ಪ। धन्यवाद। ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಪರಿಚಯನು ಮಲ್ತಿನ ಇಂದಿಡು ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಸೌಜನ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪಲ ದೈದೈದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ನೀವು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅದ್ಭುತವಾಹಿನಿ ಚಿತ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾಷಣಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಮಂಡಲ ನೆಹರು ನಗರ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡಿಯಿಂದ ಇವರಿಂದ ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರ. ಈಗ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಬಹು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥರಿಂದ ಇವರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗಾಗಿ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪ ತಮಗಾಗಿ. हरि ओम। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोर्षित्वा प्रणमाम्यर्मुहुर्मुहुः रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ಬ್ರಹ್ಮರಾಜಶಿರತ್ನಾಢ್ಯಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವೇರುಗಳ ಪಾದರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಗುರುವರೇಣ್ಯರ ಪಾದರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ವ್ಯಾಸಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮಾತಾ ಭಗಿಣಿಯರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಹಿರಿಕಿರಿಯರ ಪಾದರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹಣೆಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಕಾರಣ ನಮಗೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಒಂದು ಸಮನಾದಂಥ ಅನುಭವ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟವರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೂಡ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಕೈಲಾಸ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕೈಲಾಸ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೈಲಾಸ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂತು. ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಶಬರಿಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಅನುಭವ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈಲಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದರು. ನೀವುಗಳು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪುಣೆನಲ್ಲೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಪುಣೆಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು, ಅವ್ರು ನೇರ ಬಂದಿದ್ದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರರಾಗಿ ನಿಂತರು, ಧರ್ಮದೇವರಾಗಿ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯನ್ನು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಧರ್ಮದೇವರಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಧರ್ಮದೇವರಾಗಿ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಂತಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಂತಲೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೊಡಲಿಯಿಂದಲೇ ಒಂದಿಡೀ ನಗರವನ್ನು ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತುಳುನಾಡನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಶುರಾಮರೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪರಶುರಾಮರ ಕೊಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬಯಸುವವರು ನಾವು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಶುರಾಮರು ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧರ್ಮದೇವರಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರಾಗಿ ಒಂದು ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ. ಮಣಿಕಂಠರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿಂತು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ತಿರುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರನಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕಲಾದೇವಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ತಪಸ್ವಿ ಶಾಸ್ತ್ರರಾಗಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರುಮನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮಹಿಷನನ್ನ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಎರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಶಾಸ್ತ್ರರಾಗಿ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು 5 ಪಂಚಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಮೀರಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಬಾಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಯ್ತು ಮಣಿಕಂಠನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ತಿರುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಯ್ತು, ವಿಜಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಎರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇದನ್ನೂ ಮೀರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಪಸ್ವಿ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ, ಆ ಜಾಗ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಂತ್ರ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಮಿದಗುಂ ಸರ್ವಮೆತ್ಕಿಂಚಿ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾಗೃತ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ತುಂಬಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಂತ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನ 5ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತದೇ ಜತಿ ತನ್ನೇ ಜತಿ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಕೂತು ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರಗು ನಿಂತು ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತ, ಒಳಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೇನು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಠಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 5ನೇ ಪಂಚಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಶುರಾಮರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವುದು 18 ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ವಾ. 8 ಜೀವಾತ್ಮ 10 ಪರಮಾತ್ಮ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ದಾಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಒಳಗೆ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆತನಿಗೊಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ಆತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ. ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕರೆ, ಭಕ್ತರು ಕೊಡುವಂತ ಕರೆಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣವರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಜನೆಗಿರುವ ತಾಕತ್ತಂತಹದ್ದು. ಆ ಭಜನೆಗಳ ಹಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹಾಡಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಭಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಭಜನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ, ಇಂಥ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೂತು ಬಂದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಭಜನೆ ಆಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಭಜನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪರು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಕುಂಬಾರಗುಂಡೆಯ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರಗುಂಡೆಯ,
ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡಿಕೆ ತಟ್ಟುವ ತಾಳಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ದಿನ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಕುಣಿತಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತ ಶಿವರಿಗನಿಸ್ತಂತೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಯ್ಯ ದಿನಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಭಜನೆ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಕುಣಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಕುಣಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನ ಭಜನೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಶಿವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಆದರೆ ಶಿವ ಬಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಶಿವ ತಾನೇ ಖುದ್ದು ರಂಗವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಪಾತಾಳವನ್ನು ತುಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಖಂಡವಾದಂಥ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪವಾದಂಥ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಕ್ತನ ಭಜನೆಗೆ ಶಿವ ಮಾಡಿದಂಥ ನೃತ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡೆನ ರಗಳೆ ಅಂತ ಹರಿಹರ ರಗಳೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಶಿವನ ನೃತ್ಯ. ದಶಭುಜ ಮಂದಿಕ್ ತಟ್ಟದೊಳ್ಪ ಸರಿಸಿ ಎಸೆವ ಕರಂಗಳ ನೆತ್ತಲ್ ನೇಮಿಸಿ ಒಂದು ಪದಂ ಪಾತಾಳವನೊತ್ತಿ ಒಂದು ಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೆತ್ತಿ ಜಡೆಗಳ ಬೆಂಬಿಳಿ ಮಿಡಿದಾಡುತ್ತಿರೆ ಮುಡಿಯೊಳು ಸುರುಳದಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿರೆ ಕಡು ಛಲವಳಗಂ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿರೆ ಮಿಸುಳು ಗಡಬರುಗ ಢಂಡನ್ ಢಳಿರಣಿ ಪಿಸುಳದಿ ಹರಿಯವ ತಾರಂ ತಿರ್ರನೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರ ಹೈಗಳ್ಳಡಿ ಎತ್ತಲ್ ಕರಿಯ ತೊಲ್ನವಂಬೂ ಹರಿಸಲ್ ಸರಸಿಜ ಭವನ ಶಿರಂಬ ಬಿಡುತ್ತಿರ ಸುರರ ಶ್ರೋಮಾಲಯಗಳು ಉಳುತ್ತಿರೆ ಪೊಂಗೆಜ್ಜಗಳ ರವಂ ಘಲುಘಲುಕೆನೆ ತೊಂಗಳ ಗಂಟೆಡ ರಂ ಢಂಢಳಿರನೆ ಆಡಿದ ನಾಡಿದ 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 ನಾಡಿದನ ಹಾ ಶಂಕರ ಆಡಿದನ ಗುಂಡನ ಮುಂದೀಶ್ವರ ಅಂತ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡನ ರಗಳೆಯನ್ನ ಹರಿಹರ ರಗಳೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತ ಹಾಡುವ ಭಜನೆಗಿರುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾರು ಕರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಪಸ್ಸು ದೈವಾನುದೇವತೆಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಮರು ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ? ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ತ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ನಿತ್ತು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಂದ್ರದೇವರು ನಿತ್ತು ಬೇಡಿದಾಗ ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅವತರಿಸಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವೂ ಹಾಗೆ ಆದದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಯಾವ ಅವತಾರವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವತಾರ ಆದದ್ದು ಭಕ್ತ ಕೇಳಿದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪರನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಕರಿಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನ್ನದೇ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನದೇ ನಾಡು, ನನ್ನದೇ ಭಜನರು, ನನ್ನದೇ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಂತ ತಾನೇ ಖುದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು, ನಾ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆತ ಭಕ್ತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪರಿಗಿರುವಂಥ ಮಹತ್ವ ಎಂಥದ್ದು? ಖುದ್ದು ಬಂದರು, ಖುದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು, ತನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಧರ್ಮದೇವರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವೇ ಅವತರಿಸಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಳ್ಳಗಳೆಯಬೇಕು, ಇಡೀ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಾಳಿಗಳಾದವು. 10-20 ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದಾಳಿ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ 35 ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ವು. ಎಲ್ಲೋದು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಂಗಗಳು? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಜನಾಂಗ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ ಜನಾಂಗ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆದಂಥ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಜನಾಂಗ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬಂದಂಥ ಗ್ರೀಕ್ ಜನಾಂಗ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಜನಾಂಗ? ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಜನಾಂಗವೇ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ 35 ಜನಾಂಗಗಳು ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾಗಿ ಕಾಲಗರ್ಭ ಸೇರಿದವು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಣ್ತರದಂಥ 100 ಮತಪಂಥಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು. ಯಾಕೆ? ತಮ್ಮ ಮೇಲಾದಂಥ 10, 20, 40, 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಕೆಯ ಜನಾಂಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹೋದವು ಈ ಜನಾಂಗಗಳು. ಆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ದಿ ಡೆಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದಿ ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ದೇವರುಗಳನ್ನು ದಿ ಡೆಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅವರ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರಾಧಿಸಿದಂಥ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಳಿಸಿ ಹೋದ ಜನಾಂಗಗಳೇ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ, ಮುಖಪುಟದಿಂದ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ 10, 20, 40, 50 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 1370ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ಆಯಿತು.
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದೆರಡು ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪರಕೆ ಜನಾಂಗಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಪರಕೆ ದೇಶಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಮೊಘಲರು ಬಂದರು, ತುರ್ಕರು ಬಂದರು, ಅರಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಅಫ್ಘಾನರು ಬಂದರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬಂದರು, ಡಚ್ಚರು ಬಂದರು, ಫ್ರೆಂಚರು ಬಂದರು, ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಬಂದರು, ಶಕರು ಬಂದರು, ಹೂಣರು ಬಂದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಕಾರಣದಿಂದ? ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಒಂದೆರಡು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಜೈನ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು, ದಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಡೈಟೀಸ್ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಡಿಶಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ದೈವಾನುದೇವರುಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಗಂಡಂದಿರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಉಳಿದಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರೆಗೂ ಓಡು ಬರುವ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಊಟವಿಲ್ಲದಿದ್ರು, ತಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂತ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಘ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಮನೆ ಮಠ ಹಾಳಾಗುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮನುಷ್ಯರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಿ, ಭಗವಂತ ಧರೆಗಿಳಿದಂತ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಶರಾಶದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡಿದಂತ ಮಾತು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ತಸ್ಮಿನ್ ಅಸ್ತಂಗತೆ ಭೀಷ್ಮೆ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧುರಂಧರೆ. ಅಸ್ತಂಗತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು. ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಂಗತರಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಪಾಂಡುಕುಲದವರು ಹೋಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರ ಪದದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಕೊನೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಧರ್ಮದ ಮಾತು, ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತ 100 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತುಡಿತ ಅಂತದ್ದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ಖುದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹತ್ಯಾಗ 104 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ. 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದ್ಧವನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ಧವ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ. ನಾನು ಸತ್ತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಸಾಯುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬದರಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸು. ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಗಂಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬದರಿ ಆಶ್ರಮದ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯೂ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉದ್ಧವನಿಗೆ ದಾರಿ ಎರೆದ್ರು. ಅದೇ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏಕೈಕ ತುಡಿತ ಯಾವುದು? ಈ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಿಷ್ಟು ತುಡಿತ? ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬೇಡ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದಿಷ್ಟು 395-98 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲಶಾಹಿ, ಆದ್ರಾಚೆ ಈಚೆ ಇಮಾಮಶಾಹಿ, ಬರುದಶಾಹಿ, ಕುತುಬ್ಶಾಹಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನವಾಬ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನವಾಬ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಡಚ್ಚರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಇದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವನೇರಿ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಎದ್ದು ಬಂದು ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ದಿ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಮರಾಠಾ ವಾರಿಯರ್ ಅಂತ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ. ಶಿವಾಜಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗಸಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಾವ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ರು. 40 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗು, ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತು. ಆ ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೈ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು, ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು, ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು, ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು, ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೈಯನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಯಿತು, ಕಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾದ ಸೀಸೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 2 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ದೇಹದ ತುಂಡು ತುಂಡನ್ನಾಗಿಸಿದ್ರು 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟರು? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪೀಳಿಗೆ ತನ್ನಂತಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತನ್ನಂತಾನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಭಾರತದ ಯಾವುದೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಭಾವಿ ಪೀಳಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭರತ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮೈತಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಭಾವಿ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವಾರಸುದಾರರು ನಾವುಗಳೇ, ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವುಗಳೇ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿದ್ರಂ ಶಯ್ಯ ಪರಧರ್ಮೇ ಭಯಾವಹ. ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬದುಕಿ ಜೀವ ಸಹಿತ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆದರ್ಶ, ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂತ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಒತ್ತಿ ಬರುತಿಯ ದಾಸ್ಯತೆಯ ಕಾರ್ಗತ್ತಲನ್ನು ಶಿವಭೂಪರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮೊಗಲರ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಣರು, ತಾ ಹೆತ್ತ ಸುತರಾತ್ಮಾರ್ಪಣೆಗೆ ತಾನಿಂತ ಗುರು ಗೋವಿಂದರು, ಎತ್ತರಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಲಿರುವರು, ಕಿತ್ತು ಬಿಸಿಡಿರಿ ಜಾಡ್ಯವ. ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಧರ್ಮ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಯುನಾನಿಮಸ್ ರೋಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಗೈ ಜಹಾಸೆ ಕುಚ್ ಬಾತೆ ಹಸ್ತಿ ಮಿಟ್ತಿ ನೈ ಹಮಾರಿ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ದುನಿಯಾ ಕಾ ಇತಿಹಾಸ ಪುಚ್ತಾ ರೋಮ್ ಕಹಾ ಯೂನಾನ್ ಕಹಾ, हर घर में शुभ अग्नि जलाता वो उन्नत ईरान कहा, दिया बुझे जब पश्चिमी जगत की छाया जब बरबर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ವಾರ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಬರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ, ಅಂತ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿದಂತ ಪರಂಪರೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಂದಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬಂದಾಗ. ಒಮ್ಮೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಬಂತು, ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನದು ಬೇಡ, ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಪೂಜ್ಯನೇ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಾಜಿಯವರು ನಿಂತು ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. रोम रोम में रमे हुए राम के लिए आओ कार सेवको, बनो कार सेवको, मिटो कार सेवको, अगर समय पड़े तो अयोध्या में बहती सरयू नदी को अपने लहू से लाल करना पड़े तो डरो ना कार सेवको ಅಂತ ಪೂಜ್ಯನೇ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗಾಜಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ್ವಿಕರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಮರ ಕಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ತಾಯಂದ್ರು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯವರಿದ್ದೀರಾ. ತಾಯಿಂದ್ರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿದಿದೆ, ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತಾಯಿಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ. ಕಾರಣ ಅಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತ 3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹಿಂದೂ ಕಾರ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ 36,000 ಜನ ತಾಯಿಂದ್ರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 36,000 ಜನ
ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು. ಆ 36,000 ಜನ ತಾಯಿಂದ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾತಾ ಉಮಾಭಾರತಿ, ಕಾವಿ ತೊಟ್ಟಂತ ಮಾತಾ ರಿತಂಬರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರ ಜನ ತಾಯಿಂದ್ರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಸಂಘಟಿತ ಬಲದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರದ ಬಂದಂತ ಏಕೈಕ ಘೋಷಣೆ ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾ ಮಾಯಂಗೆ ಮಂದಿರ್ ವಹಿ ಬನಾಯಂಗೆ, ಬಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚಾ ರಾಮ ಕಾ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೆ ಕಾಮ್ ಕಾ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಿಗೆ ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ರಾಮರ ಕಾರ್ಯಸೇವೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂಘಟಿತ ಬಲದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, 78ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾಕದನಗಳ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಸೇವಕರ ಬಲಿದಾನಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ನನಸಾಗಿರುವಂತ ಶತಮಾನಗಳ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಲಲ್ಲಾರ ರಾಮ ಮಂದಿರ. ಆ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಗಳು, ಏನಕ್ಕೆ ರಾಮರ ಕಾರ್ಯಸೇವೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತು, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತು? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು. ಆ ಸಂಘಟಿತ ಬಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಒಡೆದೋಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಆ 100 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ? ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುವಿನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕುರುಬರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಗೌಡ್ರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಪೂಜಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮರಾಠ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ SC ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ST ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಆಗೋದ್ ಯಾವಾಗ? ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜಾತಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮನೆ ವಸಿಲಿನ ಒಳಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ತನ್ನ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ದಾಟಿ ಮನೆ ವಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿ, ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೆಗಲ ಮೇಲೊಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ತಿಲಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ತೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಘಟಿತ ಬಲದ್ದು. ಈ ಸಂಘಟಿತ ಬಲವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, कंधे से बड़ी कोई छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दिया ही ना रहा तो बाती का क्या करोगे, धर्म ही ना रहा तो जाति का क्या करोगे. ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾತು ಅಪಾರ ಭೂಮಿ ವಿಸ್ತಾರ, ಮಗಣ್ಯ ಜನಸಂಕುಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಸಂಘಟನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭವೇನಾತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ತುದಿ ಕಾಣದಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದಂತ ಭೂಭಾಗ, ಆ ಭೂಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಅಗಣ್ಯವಾದಂತ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜನರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಘಟಿತ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ಸಂಘಟಿತ ಬಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದೇ ಸಂಘಟಿತ ಬಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ, ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಜಾಗೃತಿ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಬಂದಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರು. ನೀವು ರಾಮರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತೀರಾ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ರಾಮ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ? ರಾಮ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ವಾ? ರಾಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ, ರಾಮ ಬರೀ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳೋವಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಲ್ ಎಂಬ ವಕೀಲರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮರಿಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪುರಾವೆ, ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ? ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮ ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ರಾಮ ಪೌರಾಣಿಕ, ರಾಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಮ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೌಢ್ಯವನ್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಕವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ರಾಮರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಮರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು
ತಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಮರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರ ವಂಶವೃಕ್ಷದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಶ್ರೀಹರಿ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಮರೀಚಿ, ಮರೀಚಿ ಮಗ ಕಶ್ಯಪ, ಕಶ್ಯಪನ ಮಗ ವೈವಾಸ್ವನ, ವೈವಾಸ್ವನ ಮಗ ಮನು, ಮನುವಿನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನ ಮಗ ಕುಕ್ಷಿ, ಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ವಿಕುಕ್ಷಿ, ವಿಕುಕ್ಷಿಯ ಮಗ ಬಾಣ, ಬಾಣನ ಮಗ ಅನರಾರಣ್ಯ, ಅನರಾರಣ್ಯನ ಮಗ ಭೃದು, ಭೃದುವಿನ ಮಗ ತ್ರಿಶಂಕು, ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಮಗ ದುಂಡುಮಾರ, ದುಂಡುಮಾರನ ಮಗ ಮಾಂಧಾತ, ಮಾಂಧಾತನ ಮಗ ಸುಸಂಧಿ, ಸುಸಂಧಿಯ ಮಗ ಧ್ರುವಸಂಧಿ, ಧ್ರುವಸಂಧಿಯ ಮಗ ಭರತ, ಭರತನ ಮಗ ಅಶೀತ, ಅಶೀತನ ಮಗ ಸಗರ, ಸಗರನ ಮಗ ಅಸಮಂಜಸ, ಅಸಮಂಜಸನ ಮಗ ಅಂಶುಮಂತ, ಅಂಶುಮಂತನ ಮಗ ದಿಲೀಪ, ದಿಲೀಪನ ಮಗ ಭಗೀರಥ, ಭಗೀರಥನ ಮಗ ಕುಕುತ್ಸು, ಕುಕುತ್ಸುವಿನ ಮಗ ರಘು, ರಘುವಿನ ಮಗ ಪ್ರವೃದ್ಧ, ಪ್ರವೃದ್ಧನ ಮಗ ಶಶಂಕು, ಶಶಂಕುವಿನ ಮಗ ಸುದರ್ಶನ, ಸುದರ್ಶನ ಮಗ ಅಗ್ನಿವರ್ಣ, ಅಗ್ನಿವರ್ಣನ ಮಗ ಶೀಘ್ರವೇದ, ಶೀಘ್ರವೇದನ ಮಗ ಮರು, ಮರುವಿನ ಮಗ ಪ್ರಶಿಷಕ, ಪ್ರಶಿಷಕನ ಮಗ ಅಂಬರೀಷ, ಅಂಬರೀಷನ ಮಗ ನಘೂಷ, ನಘೂಷನ ಮಗ ಯಾತಿ, ಯಾತಿಯ ಮಗ ನಾಭಾಗ, ನಾಭಾಗನ ಮಗ ಅಜ, ಅಜನ ಮಗ ದಶರಥ, ದಶರಥನ ಮಗನೇ ರಘುವಂಶದ ರಾಘವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂದೂ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನಾವು ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು, ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟೇ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ, ಇಷ್ಟೇ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದತ್ತವೇ ನಾವು ಮುಂದುಗಾಲನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯದಾ ಯದಾ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ದದಾತ್ಮಾನುಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶ ದೃಷ್ಟುತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯುಗಕ್ಕೂ ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಕರೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯುಗಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವತರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವತಾರ? ಕೃಷ್ಣ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅವತಾರ. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ದೇಶ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಿರೋದು ಏಕೈಕ ಅವತಾರ, ಅದು ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಯುಗ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಂಘಟಿತ ಬಲ. ಈ ಸಂಘಟಿತ ಬಲವನ್ನ ಸಮಾಜ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗದಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರು, ಅರ್ಜುನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದಾರಿಗೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು ವಶಿಷ್ಠರು. ಬಾರಪ್ಪ ರಾಮಭದ್ರ, ನಿನಗೆ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದಾರಿಗೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ನಚಿಕೇತ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ಕುತ್ತು ಯಮಧರ್ಮರಾಜ, ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದಾರಿಗೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಕುತ್ತು ಸ್ವಯಂಭೂವನು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತ, ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದಾರಿಗೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಯಾಜ್ಞಾವಂತರ ಉಪನಿಷತ್ ಇದೆ, ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದರು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುವರಣ್ಯರು, ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದಾರಿಗೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಧ್ರುವ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ, ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದಾರಿಗೆ. ನಮಗೆ ಧ್ರುವ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು, ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದಾರಿಗೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಇದೆ, ಶ್ರೀವಾಸರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೋನ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಲೋಕೆ ಗುಣವಾನ್ ಕಸ್ಯ ವೀರವಾನ್ ಧರ್ಮಜ್ಞಶ್ಚ ಕೃತಜ್ಞಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ದೃಢಪ್ರತ ಚಾರಿತ್ರ ನಿಜಕೋಯುಕ್ತ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕೋಹಿತ ಇತ್ವಾನ್ ಖಾಕ ಸಮರ್ಥಸ್ಯ ಕಸ್ಯೇಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಂ ಆತ್ಮವಾನ್ ಕೋಜಿತ ಕ್ರೋಧ ದಿತಿಮಾನ್ ಕೋಲ್ ಲಸೂಯಕ ಕಸ್ಯ ವಿಭ್ಯತಿ ದೇವಾಶ ಜಾತ ರೋಷಸ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ನಾರದ್ರು, ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದಾರಿಗೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ತೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಂದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ರಾಮರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಡಿದರು, ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಹಿರಿಯರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯೋಧ್ಯ ತೋ ಬಿ ಜಾಕಿ ಹೇ, ಮಥುರಾ ಕಾಶಿ ಬಾಕಿ ಹೇ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಾಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಾಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವತ್ತು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳೋದು? ಯಾರಿಂದ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಜಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದೇವರಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊನೆಯ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ 78ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ನಿತ್ತಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗೀತೆಯ ಕೊನೆ ಉಪದೇಶ ಯಾವುದು? ಎತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ರ ಪಾರ್ಥದ ನುಡಿದರಹ ತತ್ರ ಶಿವಿಜಾಭೂರ್ತಿ ಧ್ರುವಾನಿ ತಿರುಮ ತಿರುಮಮ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇರ್ತೀನೋ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇರ್ತೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಜಯ ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನೇ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಪೂರೈಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭುಜಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾತು. ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಯ ತಂತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಭಗವಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮತದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ಮತದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಮತದ ಗ್ರಂಥ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನನ್ನ ಯಾವುದೊಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ ರೂಪ ತಾಳಿ ನಿಂತಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಹಮ್ಮಾತ್ಮ ಗುದಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಶ ಸ್ಥಿತ ಆ ಮಾನುಷ್ಯ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನಮಂತೇವ ಚ. ಅರ್ಜುನ, ಆದಿಯೂ ನಾನೇ, ಅಂತ್ಯವೂ ನಾನೇ, ಭೂತಕಾಲವೂ ನಾನೇ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವೂ ನಾನೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲವೂ ನಾನೇ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಣು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟೆ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾನೊಬ್ಬರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರಿ ಬಿಡುವಂತ ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮ ಅದು ನನ್ನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕಿರುವಂತ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತದ್ದು. ಅಂತಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿತ್ತು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರೆ, ನನ್ನ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಧರ್ಮ ನಾನು ಉಳಿಸ್ತೀನಿ, ಉಳಿಸಿರುವಂತ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೀರಿ. ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಿಂದುವಾಗಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾತು. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸ್ವತಂತ್ರದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹಾದಿನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ವೀರ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ, ನೈದರ್ ಡು ಐ ಫಿಯರ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಬಟ್ ಐ ಫಿಯರ್ ದೋಸ್ ಹಿಂದೂಸ್ ವರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಂದ್ರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಂದ್ರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಂದೂಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಅಂತ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ತತ್ವ. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋರೆಂದು ಬರುತ್ತಾ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾರಣ ಇದು ಸತ್ಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತ ಧರ್ಮ. ಆ ಲಕ್ಷ ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಪ್ರಥಮ ವೀಣ ಝಂಕಾರ ಓಂಕಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದು ವೇದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳು ಬೆಳೆಸಿದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ, ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಾ ಅಗ್ನಿಯಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಗಂಗೆಯಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಂತೆ ಭೋರ್ಗರಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ದಾಳಿಕೋರ ಆಕ್ರಮಣಕೋರರ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಜಠರಾಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಭಾಸ್ಕರದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನೋಷಕಿರಣವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕಿರುವಂತ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತದ್ದು. ಈ ಧರ್ಮ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿದಿದೆ? ಧರ್ಮ ಉಳಿಯೋದು ಬಿಡಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಂಥ, ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಋಗ್ವೇದದ ಕಡೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ.
ಆ ಲಕ್ಷ ಯುಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದು ವೇದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಯುಗಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಆ ಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕ ಋಗ್ವೇದ. ಆ ಋಗ್ವೇದದ ಬರೆದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಮನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಥ ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರಥಮ ಮಂಡಳದ ಪ್ರಥಮ ಸೂಕ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರ ಅಗ್ನಿವೀಳೆ ಪುರೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಸದೇವ ಮಾತೃಜಂ ಹೋತಾಹಾರ ಮೃತದಾತಮ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದದ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,34,000 ಪದಗಳು. ಶ್ರವಣ ಮನನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ, ಬರೆದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನೂರಾರು ಜನಾಂಗಗಳ ಆಕ್ರಮಣಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಋಗ್ವೇದದ 2,34,000 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ವೇದಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2025ರಲ್ಲೂ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ವೇದಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಈ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆ ಎಂಥದ್ದಿರಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಧರ್ಮದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಿ ನಡೀಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಾನು ಧರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಧರಿಸ್ತಾರೆ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ? ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಹಾಡ್ತಾರೆ? ಅರೆ, ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಸಂಕೇತದ ಧಾರಣೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ವಂಶದ ರಾಜ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರು ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪಾಂಡ್ಯಲಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಣೆ ತುಂಬ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಹಣೆ ತುಂಬ ವಿಭೂತಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣೆ ತುಂಬ ಭಂಡಾರ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹಣೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಗಮನಿಸಿ, ದಪ್ಪದಾಗ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗಂಧ, ಚಂದನ, ವಿಭೂತಿ, ಭಂಡಾರ, ತಿಲಕ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರ ಹಣೆನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹಣೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕುಂಕುಮದ ತೇಜಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಣೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಣೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟು. ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಇಡೋದು? ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಾರಲ್ಲ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟು, ಆ ಕಪ್ಪ ಕುಂಕುಮವಲ್ಲ, ಕಪ್ಪದಾದಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟು. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಣೆ ತುಂಬ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥ ಮನೆ ಪೋಷಕರ ತಪ್ಪು, ಮನೆ ಹಿರಿಯರ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನಕ್ಕೆ ಹಣೆ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ? ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕಂಡ ಋಷಿಮನುಗಳು ದೇವಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಶುಂಭನಿ ಶುಂಭ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶಾಂಭವ್ಯವತಾರಣ ತಾಳಿ ನಿಂತು ಶುಂಭನಿ ಶುಂಭರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ತನ್ನ ಹಣೆಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಎದುರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಗಂಡಸಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು, ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆರಾಧಿಸು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶುಂಭನಿ ಶುಂಭರಿಗೆ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಿನಗೂ ಬರೋದಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜೀವಂತ ದುರ್ಗಿಯರಂತೆ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೋದಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ತಿಳಿಸೋದು ನಮ್ಮದು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ತಿಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಯಥೇಚ್ಛತಿ ತಥಾಕುರು. ಹೇಳಾಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು, ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಮಾಡು. ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣೆ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ, ವಿಭೂತಿ, ತಿಲಕ, ಗಂಧ, ಚಂದನ, ಭಂಡಾರ ಏನೋ ಒಂದು ಹಣೆನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರಲೇಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಕೇತ. ಕವಿಗಳು ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಏ ಹೇ ದೇಕೋ ರಾಜ್ಪುತಾನ ನಾಜಿಸೇ ತಲವಾರೋಪೆ.
इसने अपना जीवन काटा भर्जी तीर कटारों पे, कूद पड़ी थी हजारों पद्मिनी अंगारों पे, इस मिट्टी का कण कण गहरा कुर्बानी की गाता, इस मिट्ಟಿ से ತಿಲಕ್ ಕರೋ ये धरती है ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾದಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ನೂರಾರು ಜನಾಂಗಗಳ ಆಕ್ರಮಣಗಳ ನಂತರವೂ, ಅಸಂಖ್ಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ತಲೆವೆತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವಂತ, ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಮೆಡಿಸಿ ಬದುಕ್ತಿರುವಂತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರಂಪರೆ ಸಂಕೇತ ಕುಂಕುಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ, ತಿಲಕ, ಗಂಧ, ಚಂದನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟೋದಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀನ್ ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಉತ್ತರ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಿಚಯ ಯಾವುದು? ಪೂಜ್ಯನೇ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಬರೋದು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಿಚಯ. ಪೂಜ್ಯನೇ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, मैं शंकर का वह क्रोध ललकर सकता जग गोक्षार क्षार, मैं डमरू का वह प्रलंकार ध्वनि जिसमें नचता भूषण संहार, मैं माँ दुर्गा का उन्मत्तास, मैं माँ काली का शस्त्राभ्यास, मैं यम की प्रलयंकारी पुकार, अगर अंतरतम की अग्नि से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि ददकुट जड़ सलंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय ಅಂತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದಂತ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಿಚಯ. ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಾಗಲಿ. ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ದಿನ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ. ಆ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಆದಿಯ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಕೆಲಸ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 500 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಕಳೆದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇದೋಕ್ತ ದೀಪ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಹಿರಿಯ ಸಂಘಟಿತ ಬಲ 500 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು 28 ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಕೆಲಸ, ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಕೆಲಸ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಂದ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ್ ಜಿ ಜೈನ್, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಕೇಸನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ವಕೀಲರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಈ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಮಂದಿರ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ, 6 ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಘಲರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 35,000 ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಘಲರು ನಾಶ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 35,000 ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳು ನಮ್ದು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲೆ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕರು ಬರೀತಾರೆ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಶಾಜಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಂದು ಅಂತ ಶಾಜಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಯಲೆ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತವರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಕೀಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ್ ಜಿ ಜೈನ್ ವಕೀಲರು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ನಾನು 2015ರಿಂದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಶಾಜಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಲ್ಲ, ಅದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗವಿತ್ತು, ಅದು ತೇಜೋಮಹಲ್ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತೇಜೋಮಹಲ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ್ ಜಿ ಜೈನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲ ಬರೆದು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಎದ್ದು ಕುಣಿಯಲಿ ಕರ್ಮ ದೈವ ನಿದ್ರಿಸಲಿ, ಭವ್ಯಕ್ಕೆ ಹದ್ದಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಿರಿದಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧರಿರು ಸಕಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕರ್ಮ ಎದ್ದು ಕುಣಿದಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು, ದೈವ ದೇವರುಗಳು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಭವ್ಯ ಹಿರಿದಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ತರಬಹುದಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ನೀರು ಸಾಕು. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಈಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣರ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆಗ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಿಜ, ಅಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಮುಂದೆಯೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಮಾತನ್ನ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಂತ ಕರೆ,
ಕುತಸ್ತ್ವ ಕಶ್ಮಲಮಿನ ವಿಷಮೆ ಸಂಪುತ್ತಸ್ಥಿತ ಮನಾರೆ ದುಷ್ಟನ ಸ್ವರ್ಗ ಮಕೃತಿಕರಂ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಲೈಭ್ಯಮಸ್ಮಗವ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವೇಪ ಬದ್ಧತೆ ಶ್ರದ್ಧ ಮೃದಯದೋರ್ಬಲ್ಯಂ ತೆಕ್ತೋತಿಷ್ಠ ಪ್ರಂತಪ. ಅರ್ಜುನ, ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಬಾ. ನಿನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕುಲದ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಬಾ. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರೆ. ಆ ಕರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸತ್ಯ. ಈಗಲೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೈಚಾರಿಕ ದಾಳಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪರಶುರಾಮರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರೆ. ಅಗ್ರಸ್ಥ ಚತುರ್ವೇದ ಪೃಷ್ಠತಂ ಶಿಶರಂತನು ಇದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಮಿದಂ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಶಾಪಾದಪಿ ಶರಾದಪಿ. ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನಗಳು ತುಂಬಿದ್ದಾವೆ, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದಾವೆ. ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ನೇರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಶಾಪಾದಪಿ ಶರಾದಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಪರಶುರಾಮರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆದರ್ಶ ಇದು. ಆ ಪರಶುರಾಮರ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು. ವೈಚಾರಿಕ ದಾಳಿಗಳಾಗ್ತವೆ, ಆ ವೈಚಾರಿಕ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲೂ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಮರ ವಂಶ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಂಶ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವು ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಶ್ರೀಹರಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ಮರೀಚಿ, ಮರೀಚಿ ಮಗ ಕಶ್ಯಪ, ಕಶ್ಯಪನ ಮಗ ವೈವಾಸ್ವನ, ವೈವಾಸ್ವನ ಮಗ ಮನು, ಮನುವಿನ ಮಗ ಇಳನ ಮಗ ಪುರೂರವ, ಪುರೂರವನ ಮಗ ಅಯುವಿನ ಮಗ ನಘೂಷ, ನಘೂಷನ ಮಗ ಯಾತಿ, ಯಾತಿಯ ಮಗ ನಾಭಾಗ, ನಾಭಾಗನ ಮಗ ಅಜನ ಮಗ ಯದುವಿನ ಮಗ ಕ್ರೋಸ್ತುವಿನ ಮಗ ಧ್ವಜೀವನ ಮಗ ಸ್ವಾತಿಯ ಮಗ ಋಷಂಕುವಿನ ಮಗ ಚಿತ್ರರಥನ ಮಗ ಶಶಿಬಿಂದುವಿನ ಮಗ ಪೃಥುಷಾರನ ಮಗ ಪ್ರಿಥೋತ್ತಮನ ಮಗ ಉಷಾನ ಮಗ ಶಿತಾಪುವಿನ ಮಗ ರುಕುಮಕವಚನ ಮಗ ಪಾರವ್ರತನ ಮಗ ಜ್ಞಾಮೋಗನ ಮಗ ವಿದ್ರಭನ ಮಗ ಕ್ರೋತ್ ಮಗ ಕುಂತಿ ಮಗ ದೃಷ್ಟಿ ಮಗ ನಿಧೃತಿ ಮಗ ದಾಸಾಯಿ ಮಗ ವ್ಯೋಮನ ಮಗ ಜುಮುತನ ಮಗ ವಿಕೃತಿ ಮಗ ಭೀಮರಥ ಮಗ ನವರಥನ ಮಗ ದಾಶರಥನ ಮಗ ಶಾಕೂನಿಯ ಮಗ ಕರಂಭಿಯ ಮಗ ವಿಧ್ವರಥನ ಮಗ ಶೂರನ ಮಗ ಶಾಮಿನ ಮಗ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾತ್ರ ಮಗ ಸ್ವಯಂಭೋಜನ ಮಗ ಋದಿಕ್ನ ಮಗ ದೇವಗರ್ಭನ ಮಗ ಶೂರಸೇನ ಮಗ ವಾಸುದೇವರ ಮಗನೇ ಚಂದ್ರವಂಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೇವಕೀನಂದನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ತಂದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಯಾವತ್ತು ಬರೋದು ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಮನೆ ತಾಯಿಂದ್ರು ಜಾಗೃತರಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಶತ ನಮನಗಳು. ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ತಾಯಿಂದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ, ಇಡೀ ಮನೆತನವನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ತಾಯಿಂದ್ರ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಹೀಗೆ ಉದ್ದೀಪನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಶಾರದಾ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿಸಿರುವಂತ 2 ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ದೇಶಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ನಂಗೆ 2 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಘಟನೆಯ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ, ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಣ, ಧನ, ಮಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಯಸದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಎಲ್ಲರ ಪಾದರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶತ ನಮನಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹಣೆಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.